Okay, uterine stimulants and uterine relaxants. Do you have any idea what you mean by uterine stimulants? Uterine stimulants কাকে বলে? ইউটেরাসের কন্ট্রাকশন যারা বাড়িয়ে দেয় তাদেরকে ইউটেরাইন স্টিমুলেন্টস বলে। এবার এরকম ওষুধ নিয়ে আমরা কি করব যেগুলো ইউটেরাসের কন্ট্রাকশন বাড়িয়ে দেয়? কখন আমাদের ইউটেরাসের কন্ট্রাকশন লাগে? Do you know any idea? During parturition. So what is parturition? The uterine stimulants. They were telling in the front. You missed out. Uterine stimulants are agents that contract the uterus. Okay. So when do you think we need contraction of uterus? These are medicines, drugs. Egulo oshud, তাই তো? Something do you understand little Bengali? Okay. So these are medicines. And they are meant to contract the uterus. So আমাদের ইউটেরাসটাকে কন্ট্রাক্ট করতে কখন লাগে? পার্চুরেশন। পার্চুরেশন মানে কি রে? তা কথাটা তোর কানে গেছে। গিভিং বার্থ টু বেবি, লেবার। বাচ্চা যখন ইউটেরাস থেকে নর্মাল ডেলিভারি হয়ে বেরোচ্ছে সেই সময় ইউটেরাসটা কন্ট্রাক্ট করে। এটা একটা ফিজিওলজিক্যাল প্রসেস, ঠিক আছে? নাও ইফ দিস প্রসেস ডাজ নট ওয়ার্ক ওয়েল, তখনই আমাদের এই ওষুধ লাগবে, ইজন্ট ইট? কোয়াইট ন্যাচারাল। ইউটেরাস কন্ট্রাক্ট করে বাচ্চা ইউটেরাস থেকে বেরোয়। এবার নর্মালি বেরিয়ে গেল, আমরা ওষুধ কিছু দিলাম না, এটা নর্মাল প্রসেস। আজকাল nowadays delivery is done by doctors. Earlier it used to happen 100 or 200 years ago. It used to happen at home. Maybe 500 years ago or 1000 years ago, people had no idea about delivery or something like that. So it is a normal physiological process. It takes place automatically. We, as medical sciences progress, we intervene. তাহলে কন্ট্রাকশন হয়, বেবি ডেলিভারি হয়ে যায়। কিন্তু আগে যেটা হতো না, আজ থেকে 500 বছর 1000 বছর আগে যেটা হতো না, যে ইন্টারভেনশন হতো না, তাহলে কন্ট্রাকশনে যদি কোনো প্রবলেম হতো, ঠিক আছে সৌরদীপ, কন্ট্রাকশনে যদি কোনো প্রবলেম হতো মানে ইউটেরাস প্রপারলি কন্ট্রাক্ট করছে না, the child is not, baby is not coming out, ওকে, তখন আগে কি হতো? বাচ্চা মারা যেত, অনেক সময় মা মারা যেত। As medical sciences progress, we have got these medicines which can intervene, particularly the uterine stimulants. Okay, particularly the uterine stimulants. They help in childbirth by contracting the uterus when the uterus is properly not contracting, adequately not contracting during childbirth. সেটাকে কি বলে? তোদের গাইনি তো কিছুটা হয়েছে, ডিলেড লেবার। হ্যাঁ, ডিলেড লেবার টার্মটা ইউজ করাতে পারে। লেবার স্লোলি হচ্ছে, delayed labor. Okay, so let us start. Uterine stimulants are more important because uterine relaxants, they have lot of side effect. আর uterine relaxants কখন ইউজ হয়? যখন বেবি ম্যাচিওর করার আগে, before the child has properly matured in the womb, if the process of labor starts. বাচ্চা আগে বেরিয়ে আসলে the baby won't survive. আবারও আগেকার দিনে 200 বছর আগে, 1000 বছর আগে এটা হতো, বাচ্চা মারা যেত। এখন we have some medicines with which we can delay it, ঠিক আছে, but not much. Uterine relaxants early labor কে কিছুক্ষণ আটকাতে পারে, খুব বেশি লাভ হয় না এবং এদের অনেক সাইড এফেক্ট আছে। তাই this group of medicine called uterine relaxants, they are not so important. Most of them are out of use, at least according to US standards. India এখনো কিছু কিছু ইউজ হয়। But uterine stimulants, they are important. They are used on a daily basis. When you will go to gynae labor room, you will see that uterine stimulants are regularly used. Okay. So what are the uterine stimulants? Okay. So I told you that they are agents that increase the contraction of the uterus. Okay. Now what are the different types? Read it. Number 1, দেখতে পাচ্ছিস? Hormone. What is the example? Heard of that hormone, oxytocin, earlier? Yes. Then next, argot alkaloids. Example, what are the types? Names? Methyl argometrin, also called methyl argonovin. Then prostaglandins, and PGE1, misoprost, or it is also called misoprostol. And then
Miscellaneous, okay, ethacridine, forget it. So below there are the uses of uterine stimulants, what we have discussed so far. Without looking at it, Shaurodeep, without looking at it, ball, what can be the use? Don't look at it. Sir, it helps to induce labor. Helps to induce labor, তাই তো? Very good. Induction of labor. Prevent premature delivery of babies. Prevent premature delivery of babies তো পরের গ্রুপটা, হ্যাঁ, delaying labor. আচ্ছা তুই পর, এবার পর induction of labor মানে কি? Induction of labor মানে কি? What do you think, what is the meaning of induction? Labor has not started, the time has come, or maybe the time has not come, but we need to start the delivery process. The child has to come out because of various complications of the mother and also various complications that the child may face. সেই কন্ডিশনে we have to induce labor. That is done by these agents. Contraction শুরু করে বাচ্চা বার করা শুরু করে দিল, though it has not started physiologically inside the body. Then next, progressing labor, that I told you that the process has started but proper contraction is not taking place. ঠিক আছে? So that is facilitating slowly progressing labor. Then prevents, you know what is postpartum hemorrhage? অনেক বলেছিস, thank you both of you, thank you. কথা বল, it's not an issue, ঠিক আছে? আচ্ছা, তারপরে prevent postpartum hemorrhage. After the delivery has taken place, তারপরে যে uterine bleedingটা হয়, that is called postpartum hemorrhage. ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা হচ্ছে পুরো ব্লাড সাপ্লাই বাচ্চার জন্য থাকার জন্য ইউটেরাসটা এত বড় হয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যে প্রচুর ব্লাড ভেসেল বেড়ে গেছে কারণ বাচ্চাকে সাপ্লাই দিতে হচ্ছিল। নাও when the baby has come out, it is a big uterus, lot of blood supply, but it is now open. Earlier it was a closed space almost because of the child. Now the child has gone out, the placenta has gone out, so there are a lot of sites from where blood may ooze out. Okay, and also if some complications occur like some part of the baby or placenta remain inside, infection occur, এগুলো যদি হয় তাহলে ব্লাড ভেসেলগুলোকে আরো বেশি এফেক্ট করে আরো বেশি ব্লিডিং করে, যেগুলো ইনক্রিজ ভাস্কুলারিটি যেটা হয়েছে বাচ্চা বেরিয়ে যাওয়ার পরে। আফটার দ্য চাইল্ড হ্যাজ কাম আউট, দ্য লার্জ ইউটেরাস with lot of blood supply may be secondarily infected because of some retained products that can cause lot of bleeding from uterus. এইটাতে না হয় নর্মাল ফিজিওলজিক্যাল, এটাতে না হয় নর্মাল ফিজিওলজি হচ্ছে the uterus should contract. What is the normal physiology? Uterus contract. তাহলে আমাদের ব্লিডিং হচ্ছে, একটা ওপেন স্পেস দিয়ে ব্লাড হচ্ছে, আমরা চেপে যদি জায়গাটাকে বন্ধ করে দিই অটোমেটিক ব্লিডিং বন্ধ হয়ে যায়। সো কন্ট্রাকশন অফ ইউটেরাস আফটার ডেলিভারি অফ দ্য চাইল্ড ইজ আ ফিজিওলজিক্যাল প্রসেস টু স্টপ ব্লিডিং। এটা না হলে কিন্তু ব্লিডিং হয়ে যাবে, এত ব্লাড ভেসেল, এত ওপেন স্পেস, তার মধ্যে আবার কিছু কিছু রিটেন প্রোডাক্টস থাকছে, তার জন্য ইনফেকশন হয়ে যাচ্ছে, ইনফেকশন হয়ে গেলে ব্লাড ভেসেলগুলো আরো ইরোশন হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? সো কন্ট্রাকশন অফ ইউটেরাস ইজ মাস্ট আফটার দ্য চাইল্ড হ্যাজ বিন ডেলিভার্ড। সেটা যদি ঠিক করে না হয় এবং তার সঙ্গে আরো কিছু কারণ যদি জুড়ে যায় তাহলে চাইল্ড ডেলিভারির পরেও ইউটেরাস থেকে ব্লিডিং হয়ে যায়। So after delivery of the child, the bleeding that occurs from uterus, that is called postpartum hemorrhage. Very, 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 very dangerous. আমাদের গাইনির আমার এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে ওই 2 মাসের ইন্টার্নশিপ। তো গাইনির 2 মাসের ইন্টার্নশিপের সময়, হ্যাঁ তার আগে টুকটাক ক্লাস করেছি ঠাকুরের মতো, 1টা 2টো 3টে, কিন্তু গাইনির ইন্টার্নশিপের সময় আমাদেরকে এটা প্রথমেই বলা হয়েছিল যে বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট পিপিএইচ। ডেলিভারি আমরাই করতাম ইন্টার্নরা, আমি আরজি করে ছিলাম তো, মানে আমার একটা লেবার ডেতে হয়তো 50-60টা ডেলিভারি হতো, কখনো 100 ছুঁয়ে যেত, 3-4টে ইন্টার্ন, তো প্রচুর ডেলিভারি করতে হয়েছে। তো ওই ডেলিভারি করার পরে কিছুক্ষণ মাদার লেবার রুমে থাকতো, ওই সময় ইট ওয়াজ আওয়ার ডিউটি টু সি যে কোনো এরকম ব্লিডিং ফিডিং হচ্ছে কিনা। পিপিএইচ কি হয়, পোস্টপার্টাম হেমারেজ, ব্লিডিংটা অনেক সময় ইন্টারনাল হয়, বাইরে ব্লাড বেরোতে শুরু করলে তোরা বুঝতে পারবি, দেখতে পারবি, বাট ইফ দ্য ব্লিডিং অকার্স ইন্টারনালি ইউ ক্যানট আন্ডারস্ট্যান্ড। অ্যান্ড দ্য ডেঞ্জার অ্যাবাউট পিপিএইচ ইজ দ্যাট ইট কিলস ইন মিনিটস, বলা হয় ইট কিলস ইন মিনিটস, মানে সিভিয়ার পিপিএইচ যদি হতে শুরু করে ইট উইল নট গিভ ইউ টাইম, সিভিয়ার ব্লিডিং ইন্টারনালি হয়ে যাবে, বুঝতেও পারবি না, অ্যান্ড পেশেন্ট উইল এন্ড আপ ইন শক। আর
ডেলিভারির পর বা ডেলিভারির সময় মা মারা যাওয়া, ইটস আ ভেরি ভেরি ব্যাড থিং। এটা সোসাইটি অ্যাকসেপ্ট করে না, মিডিয়া অ্যাকসেপ্ট করে না, it is a very bad thing. So PPH is a very important thing that you will have to take care of. তোরা ইন্টার্নশিপে কটা পাবি জানি না, বাট যারা গাইনি অফিসে যাবি স্পেশালিটি হিসেবে পিপিএইচটাকে খুব সাবধানে রাখতে হবে। আর বাচ্চা জন্ম নেওয়ার আগে যেটা হয় সেটাকে কি বলে জানিস? বাচ্চা জন্ম হওয়ার পরে ব্লিডিংটাকে বলে পিপিএইচ, পোস্টপার্টাম হেমারেজ। আর জন্ম নেওয়ার আগে যেটা হয় সেটা অ্যান্টিপার্টাম হেমারেজ বলে। সেইটা প্ল্যাসেন্টা প্রিভিয়া আরো কিছু কিছু কজ থেকে হয়, বাট দ্যাট ব্লিডিং ইজ কম্পারেটিভলি লেস সিভিয়ার। Antepartum hemorrhage gives you time. Usually it does not suddenly kills the mother, but postpartum hemorrhage can suddenly kill the mother. So those who are senior gynecologists, who are sincere and serious, who are afraid of legal cases, তারা কিন্তু পেশেন্টের ফলো আপটা নিতে থাকে যে ডেলিভারির পরে পালস বিপিটা খুব ইম্পর্টেন্ট, হাইড্রেশন স্ট্যাটাসটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ফ্লুইড ইনটেক কত হচ্ছে, ফ্লুইড আউট। তুই যখন ব্লিডিং দেখতে পাবি না তখন তুই বুঝবি কি করে পেশেন্টের ব্লিডিং হচ্ছে? পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার ফল করবে, পালস বেড়ে যাবে, পেশেন্ট ডিহাইড্রেটেড হয়ে যাবে, প্রচুর ফ্লুইড যাচ্ছে, পেশেন্ট জিভ শুকনো, পেশেন্টের ইউরিন আউটপুট হচ্ছে না, তখনই বুঝবি প্রচুর ব্লিডিং হচ্ছে ভেতরে। তো এই মনিটরিংগুলো পোস্ট সিজার হোক, পোস্ট নর্মাল ডেলিভারি হোক, খুব ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, তাহলে প্রিভেনশন অফ পোস্টপার্টাম হেমারেজ। এবার তাহলে কি বললাম? ইফ দ্য ইউট্রাস কন্ট্রাক্ট, তাহলে চান্সেস অফ ব্লিডিং অটোমেটিক্যালি রিডিউসেস। ফিজিওলজি হচ্ছে যে ইউট্রাসকে কন্ট্রাক্ট করে দাও চাইল্ড ডেলিভারির পরে যাতে ব্লিডিংটা না হয়। তো এরা তো ইউট্রাস কন্ট্রাক্ট করে, ইউট্রাইন স্টিমুলেন্টসরা, তো অটোমেটিক্যালি যখন আফটার ডেলিভারি, when after delivery uterus is not properly contracting or we are seeing that there is bleeding, postpartum hemorrhage, তো একটা প্রোটোকল আছে পোস্টপার্টাম হেমারেজ হলে স্টেপ ওয়াইজ কি মেডিসিন দেওয়া হয়, তাতে এক এক করে এই মেডিসিনগুলোই দেওয়া হয়। কারণ যত ইউট্রাসকে কন্ট্রাক্ট করব আমরা পিপিএইচটাকে ইমিডিয়েটলি বন্ধ করতে পারবো। ঠিক আছে, সো পোস্টপার্টাম হেমারেজে ইউট্রাইন স্টিমুলেন্টস আর important drugs, and abortifacients, these uterine stimulants are also used to do abortion, medical termination of pregnancy, maturity আগে একটা টাইম অবধি if you want to get rid of for some reason of the fetus, then that fetus can be pushed out of the uterus by contraction, very simple. ঠিক আছে, apart from that there is also an issue about abortion, সেটা হচ্ছে যে শুধু পুশ আউট করলে হবে না, পুশ আউট করার জন্য ইউট্রাসের যে লোয়ার পার্ট সার্ভিক্স, দ্যাট হ্যাজ টু বি প্রিপেয়ার্ড, দ্যাট ইজ কল্ড সার্ভাইকাল রাইপেনিং। অলরাইট, ইফ সার্ভিক্স ইজ নট প্রিপেয়ার্ড ফর দ্য product of conception to come out, the fetus to come out, if the cervix is not prepared, then it will not come out easily no matter how much the uterus contracts. Uterus যতই কন্ট্রাক্ট করুক, সার্ভিক্স যদি তৈরি না থাকে জিনিসপত্র ঠিক করে বেরোবে না, আটকে যাবে, কমপ্লিকেশন হয়ে যাবে। প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনসের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট রোল হচ্ছে, প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনরা সার্ভিক্সকে ওই ডেলিভারির জন্য বলিস বা প্রোডাক্ট অফ কনসেপশন বেরিয়ে আসার জন্য বলিস প্রিপেয়ার করে, সার্ভাইকাল রাইপেনিং করে। ঠিক আছে, প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনরা সার্ভাইকাল রাইপেনিং করে। অলরাইট, তাই জন্য অ্যাবর্টিফিশিয়েন্ট হিসেবে, অ্যাবর্টিফিশিয়েন্ট মানে অ্যাবর্শন করার এজেন্ট হিসেবে ইউট্রাইন স্টিমুলেন্টসদের মধ্যে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনরা কিন্তু নাম্বার 1, মানে এরাই মেনলি ইউজ হয়, প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনরাই মেনলি ইউজ হয়। কেন ইউজ হয়? বিকজ দে কজ সার্ভাইকাল রাইপেনিং, দে প্রিপেয়ার দ্য সার্ভিক্স সো দ্যাট দ্য চাইল্ড ক্যান, নট দ্য চাইল্ড, দ্য ফিটাস অর দ্য প্রোডাক্ট অফ কনসেপশন ক্যান কাম আউট। অলরাইট, আমায় কখন কন্ট্রাক্ট করতে হয়? ডেলিভারির জন্য। ঠিক আছে, ডেলিভারির জন্য। এবার কোনো কারণে ধর ডেলিভারি দেরি হচ্ছে, স্লোলি প্রোগ্রেস করছে, তখন আমরা এদের দেবো, কন্ট্রাক্ট করে বার করে দেবে। আচ্ছা, কোনো কারণে ধর ডেলিভারি শুরু হলো না, কিংবা ডেলিভারি শুরু হওয়ার টাইম হয়ে গেছে তাও হলো না, কিংবা আমাকে একটু আগে ডেলিভারি করাতে হবে। ঠিক আছে, কেন করাতে হবে? কোনো ম্যাটারনাল কমপ্লিকেশন আছে, তখন আমরা এগুলোকে ইউজ করব। আর কি, যেটা আলোচনা করছিলাম, পোস্টপার্টাম হেমারেজ, বাচ্চা বেরিয়ে যাওয়ার পর একটা ইউট্রাস থেকে ব্লিডিং হতে পারে, সেটা খুব ডেঞ্জারাস ব্লিডিং, সেটাকে বন্ধ করার মেন উপায় হচ্ছে ইউট্রাসটাকে চেপে দাও, কন্ট্রাক্ট করো, তাহলে ওই পোস্টপার্টাম হেমারেজটাকেও ট্রিট করে এরা। ঠিক আছে, আর অ্যাবর্টিফিশিয়েন্স মানে কি? যখন ইউ ওয়ান্ট টু গেট রিড অফ দ্য প্রোডাক্ট অফ কনসেপশন, ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ প্রেগনেন্সি,
সেক্ষেত্রে এদের মধ্যে মেনলি প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন ইউজ হয়। কেন ইউজ হয়? কারণ শুধু চেপে বার করলে হবে না, বার করার জন্য সেটা চাইল্ডই হোক আর প্রোডাক্ট অফ কনসেপশন হোক আর ফিটাস হোক, যাই হোক, ডেড ফিটাস হোক লিভিং ফিটাস হোক, বার করার জন্য সার্ভিক্সটাকে প্রিপেয়ার করতে হবে। সার্ভিক্সটাকে প্রিপেয়ার করতে হবে, দিস কল সার্ভাইকাল রাইপেনিং। সার্ভিক্সকে সেইভাবে তৈরি করতে হবে যাতে জিনিসটা বেরিয়ে আসতে পারে, নইলে ইউটেরাস কন্ট্রাক্ট হবে, ও বেরোতে পারবে না, আরো ইউটেরাইন রাপচার ফাপচার হয়ে যাবে। তো সার্ভিক্সকে প্রপারলি প্রিপেয়ার করার জন্য এই রাইপেনিং বলে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনের একটা ইম্পর্টেন্ট রোল আছে। এই জন্য অ্যাবর্ট এফিসিয়েন্ট হিসেবে এদের মধ্যে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনই মেনলি ইউজ হয়। ঠিক আছে? আচ্ছা, প্রথম হচ্ছে অক্সিটোসিন এদের মধ্যে। ঠিক আছে? অক্সিটোসিন, অক্সিটোসিন ইউটেরাসকে কি করে কন্ট্রাক্ট করে? ভীষণ সিম্পল। অক্সিটোসিন ক্যালসিয়াম লেভেল ইউটেরাইন মাসেলে বাড়িয়ে দেয়। এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মধ্যে ক্যালসিয়াম থাকে, মাসল সেলে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থাকে, তার মধ্যে ক্যালসিয়াম থাকে। ওই ক্যালসিয়ামগুলোকে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে সাইটোসলে মানে নিয়ে আসে সেলের ভেতরে, যার জন্য সেলের মাসল সেলগুলো বেশি কন্ট্রাক্ট করে। ভেরি সিম্পল। সেইভাবে হচ্ছে গিয়ে ইউটেরাস কন্ট্রাকশন হয়। আর অক্সিটোসিন আর কিভাবে কন্ট্রাকশন বাড়ায়? প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন increases local production of prostaglandin. Prostaglandins directly cause uterine contraction. তাহলে অক্সিটোসিন নিজে মাসেলের কন্ট্রাকশন বাড়ায়। অক্সিটোসিন increases contraction of uterine muscles by increasing the calcium in the uterine muscle cells. ঠিক আছে? And secondly, oxytocin increases prostaglandin production, which again themselves directly increase the uterine contraction. Now listen, এই যে ইন্ডাকশন অফ লেবার বলছি, এই যে স্লো লেবার হলে লেবারটাকে ফোর্স মানে করার কথা বা লেবারটাকে প্রোগ্রেস করানোর কথা বলছি, এই সব ইউজ হচ্ছে অক্সিটোসিনের। এরপরে যে গ্রুপ আছে আর্গোমেট্রিন বা প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন, তারা কিন্তু লেবারকে স্টিমুলেট করতে পারে না। আমরা জেনারেল একটা ইউজ বললাম, একটা জেনারেল কনসেপ্ট থেকে, কিন্তু অক্সিটোসিনই একমাত্র যে একটা লেবারকে স্টার্ট করতে পারে, যে একটা লেবারকে যেটা স্লোলি প্রোগ্রেস করছে পুশ করতে পারে। লেবারের ওষুধ হচ্ছে অক্সিটোসিন। লেবারে আটকে গেলে ওটাকে প্রোগ্রেস করানোর কাজ হচ্ছে অক্সিটোসিন, বাকিদের নয়। কেন নয়? কেন নয় এটা এই স্লাইডে নেই। ওরা অ্যাবর্শনে কাজে আসছে, বাকিরা যারা আছে অ্যাবর্শনে কাজে আসছে কিংবা পোস্টপার্টাম হেমারেজ প্রিভেন্ট করছে বা ট্রিট করছে, কিন্তু ওরা কেউ লেবারকে প্রোগ্রেস করতে পারে না। ঠিক আছে? কেউ লেবারকে প্রোগ্রেস করতে পারে না বা লেবারকে স্টার্ট করতে পারে না। ওরা একটা নর্মাল বেবিকে ডেলিভারি করানোর জন্য হেল্প করতে পারে না। কেন পারে না? এনি আইডিয়া? ওরা সবাই, ঠিক আছে, একটা ইউটেরাস হয়, অক্সিটোসিন বাদ দিয়ে যারা আছে, অক্সিটোসিন বাদ দিয়ে, এই ধর একটা ইউটেরাস, ঠিক আছে, অক্সিটোসিন বাদ দিয়ে যারা আছে এরা পুরো ইউটেরাসটাকেই কন্ট্রাক্ট করে একসাথে। মানে আর্গোমেট্রিন, প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন এরা পুরো ইউটেরাসটাকে কন্ট্রাক্ট করে। তার মানে একটা বলের মতো চাপছে। আরে বলের মতো চাপলে ভেতরে বাচ্চাটা বেরোবে কি করে? ও বেরোনোর সময় তো চেপে যাচ্ছে উল্টো। ওকে ওপর থেকে চেপে আমি নামাচ্ছি, কিন্তু নিচের দিকে ও চাপ খাচ্ছে। বুঝতে পারছিস? ভেরি সিম্পল, চারিদিক থেকে কন্ট্রাকশন করে। ओके, समप्रीत एंड ठाकुर, माने हम तुमको कुछ नहीं बोलेंगे बस, क्योंकि आई वाज टेलिंग इन बंगाली, दैट्स व्हाई दिस इज द यूट्रस. ओके, नाउ ऑल द एजेंट्स दैट कॉजेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एक्सेप्ट ऑक्सीटोसिन, they contract the uterus from all the sides together, all the parts together. তাহলে কি হচ্ছে? এটা বলের মতো হচ্ছে, লাইক ইটস লাইক প্রেসিং আ বল ফ্রম অল দ্য সাইডস. নাও the child has to come out through the lower opening of the uterus. If pressure is being applied also on the lower opening, how will the child come out? Understood, Samprit? They are pressing from all the sides. All right, that's why apart from oxytocin, the other agents, they cannot induce labor. বাচ্চা বেরোনোর বদলে ইউটেরাইন রাপচার হয়ে যাবে। বাচ্চা বেরোনোর চেষ্টা করবে, চারিদিক দিয়ে চাপবে, ফেটে যাবে। ঠিক আছে? স্যার হাসি পাচ্ছে কেন? ফেটেই তো যায়, কি হয় আর? দ্যাট ইজ কল্ড ইউটেরাইন রাপচার। ঠিক আছে? বাট অক্সিটোসিনে কি হয় দেখ, অক্সিটোসিন
অক্সিটোসিন শুধু ওপরের দিকটাকে কন্ট্রাক্ট করে আর নিচের দিকটাকে কন্ট্রাক্ট করে না, রাদার নিচের দিকটাকে ডাইলেট করে। এটাই হচ্ছে ক্রিয়েশন অফ নেচার। অক্সিটোসিন শুধু ওপর দিকটাকে কন্ট্রাক্ট করবে, নিচের দিকটাকে কন্ট্রাক্ট করে না, ফলে বাচ্চা যখন আসছে সুন্দর করে বেরিয়ে চলে যাবে। ওপরের প্রেসারে এখান দিয়ে ইলাস্টিক পার্ট, লোয়ার পার্টটা একটু ইলাস্টিক আছে, ডাইলেট ঠিক অতটাও করে না, বাট কন্ট্রাক্টও করে না, তো ইলাস্টিসিটির জন্য ঠেলে বেরিয়ে চলে যাবে। ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ ওয়াই oxytocin is the drug that is used in induction of labor. Oxytocin is the drug that pushes a slowly progressing labor, not the others. আদার্সরা অন্য রোল প্লে করছে, যেটা এতক্ষণ ডিসকাস করলাম সেটা মিলছে কিনা স্লাইডে লেখার সঙ্গে। ইন্ডিকেশনস ভায়া কি লেখা আছে ব্র্যাকেটে, ড্রাগ অফ চয়েস। ওয়াই ড্রাগ অফ চয়েস? এভরিবডি হ্যাজ আন্ডারস্টুড ইন্ডাকশন অফ লেবার, ড্রাগ অফ চয়েস, কারণ লোয়ার পার্টটাকে কন্ট্রাক্ট করে না, সোজা কথা। Then an oxytocin is used always by intravenous route. IM route oxytocin খুব রেয়ারলি দেওয়া হয়, intravenous route orally হয় না, oxytocin orally দেওয়া যায় না, it is given by the intravenous route during labor. ঠিক আছে? Uterine inertia মানে labor has begun but labor is not properly progressing, তখন ইউটারাসটাকে কন্ট্রাক্ট করে লেবারটাকে ফোর্স করে দেওয়া, লেবারটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য we are using it to facilitate labor. Again, it is possible because it is not contracting the lower part of uterus. Lastly, third, postpartum hemorrhage. Oxytocin is the first drug we use in postpartum hemorrhage. IM muscle দেবে, এখানেও দিতে পারে। IM এর রুট সাইট সবার জন্য একই, ওটা কোনো অসুবিধা নেই, বাট ইট ইজ মেইনলি গিভেন থ্রু ইন্ট্রাভেনাস ড্রিপ, মানে আইভি মানে শর্ট আইভি না, ইন্ট্রাভেনাস ড্রিপ ফ্লুইডের মাধ্যমে দেওয়া হয়, আরএল চালিয়ে দেওয়া হয়, তার মধ্যে অক্সিটোসিন পুশ করা হয়। মানে ইফ ইউ গিভ টু মাচ অফ অক্সিটোসিন ইট ক্যান কজ টু মাচ অফ কন্ট্রাকশন, ওইটাই হচ্ছে ইউট্রাইন হাইপার স্টিমুলেশন। সিম্পল ভাবে ভাবতে গেলে টু মাচ অফ এনিথিং ইজ ব্যাড। ভেতরে একটা বাচ্চা আছে, সেখানে যদি টু মাচ অফ কন্ট্রাকশন হয় কি হবে, ওটাকে পুশ করবে, ওর ডিস্ট্রেস হবে, আর ইউট্রাইন ওয়ালের ওপরে চাপ পড়বে, একটা ফিটাস একটা তৈরি ফিটাস, তখন ইউট্রাস রাপচার হয়ে যাওয়ার চান্স আছে, তাই তো? ভেতরে বাচ্চাটার উপর চাপ হবে, ফিটাল ডিস্ট্রেস হবে, বাচ্চার সার্কুলেশন রেসপিরেশন সব ডিসরাপ্টেড হয়ে যাবে, চেপে দিচ্ছে, আর আবার ইউট্রাসের ওয়ালেও প্রেসার পড়বে বাচ্চার তরফ থেকে, ইউট্রাসের ওয়ালটা রাপচার হয়ে যাওয়ার চান্স থাকবে। ঠিক আছে? তারপরে কি আছে, ওয়াটার ইনটক্সিকেশন। ওয়াটার ইনটক্সিকেশন প্রথমটা বোঝা গেল, ইউট্রাইন হাইপার স্টিমুলেশন। নাও হোয়াট ইজ ওয়াটার ইনটক্সিকেশন? ওয়াটার রিটেনশন করে বডিতে। তো this oxytocin has effect like ADH. It causes water retention in the body. So when you are using oxytocin, free water level in the body rises. Number one. Number two, oxytocin I barbarly bolchi, it is given through intravenous drip. Labor er shomoy emni we give lot of fluid. When we give oxytocin, we give more fluid. Tar mane a lot of fluid is going in the body of the mother. So if you are not careful, the mother may end up having water intoxication, too much of water inside the body, free water, and that can result into its own complications. Next group hoche argometrin or argonovin and methyl argometrin or methyl argonovin. They can be given orally, IM or IV. Okay, and what is their mechanism of action? They act via alpha adrenergic and 5-HT2 receptors on uterine smooth muscle. ইউট্রাইন স্মুথ মাসেলের আলফা আর 5-HT2 রিসেপ্টরকে স্টিমুলেট করে ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন করে। আচ্ছা, সো উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড দ্যাট দিস ড্রাগ ইজ নট দ্য ড্রাগ ফর লেবার। এ কিন্তু লাইক ইট উইল নট ইনডিউস লেবার অর ইট উইল নট বি ইউজড ইন কেস অফ কি বলে স্লোলি প্রোগ্রেসিং লেবার। ইন্ডাকশন অফ লেবার বা স্লোলি প্রোগ্রেসিং লেবারকে স্টিমুলেট করার জন্য উই উইল নট ইউজ কি, we will not use argometrin. क्यों? Why we will not use argometrin? क्यों? ये जो दवाई है argometrin, इसको हम लेबर इंड्यूस करने के लिए, मतलब लेबर को स्टार्ट करने के लिए, या फिर अगर लेबर स्लोली प्रोग्रेस कर रहा है तो उसको पुश करने के लिए इसको क्यों नहीं यूज कर सकते? So what are the indications? What are the indications? তাহলে লেবারে কোনো ইউজ নেই, তাহলে কি পড়ে থাকলো? পোস্টপার্টাম হেমারেজ আর কি পড়ে থাকলো? সোমশুভ্র তো তোর নাম? সোমশুভ্র।
পোস্টপার্টাম হেমারেজ পড়ে থাকলো, আর কি পড়ে থাকলো রে? পর ইন্ডিকেশনে কি আছে? পোস্টপার্টাম হেমারেজের সেকেন্ড লাইন, ফার্স্ট লাইন কি? প্রথম এজেন্ট কি? আমরা পোস্টপার্টাম হেমারেজে প্রথম কি ইউজ করব? প্রথম ওষুধ কি, যেটা আমরা পড়ছিলাম এতক্ষণ? অক্সিটোসিন। অক্সিটোসিন ফেল করলে তারপরে এরা, ঠিক আছে? তারপরে হচ্ছে গিয়ে প্রথম অক্সিটোসিন, অক্সিটোসিন খুব ভালো কাজ করে, আর অক্সিটোসিন ইজ ভেরি সেফ অলসো। সাইড এফেক্টগুলো রেয়ার সাইড এফেক্ট, এরা অনেক বেশি ডেঞ্জারাস অক্সিটোসিনের তুলনায়। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে কন্ট্রোল। আচ্ছা, পিপিএইচ হয়ে গেল, দ্যাট সেকেন্ড এজেন্ট। প্রিভেন্ট ইউটেরাইন অ্যাটনি। হোয়াট ইজ ইউটেরাইন অ্যাটনি? জানিস ইউটেরাইন অ্যাটনি কাকে বলে? কখন হয়? হ্যাঁ, তো অ্যাটনি মানে হচ্ছে টোনের অপোজিট হচ্ছে। টোন মানে চেপে আছে, অ্যাটনি মানে ইউটেরাসটা রিল্যাক্স হয়ে গেছে। আফটার ডেলিভারি সামটাইমস ইট মাইট হ্যাপেন দ্যাট দ্য ইউটেরাস বিকাম রিল্যাক্সড। এই পিপিএইচ এর ধারে কাছের কনসেপ্টই চলে আসছে। আফটার ডেলিভারি ব্লিডিং যাতে না হয়, দ্য यूट्रस शुड सार्थक यूट्रस शुड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बहुत सारा ब्लड वेसल है, ठीक है? अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ओपन स्पेस रहेगा तो ब्लीडिंग हो जाएगा। जैसे ही वो क्लोज हो जाता है तो ब्लीडिंग का चांस कम हो जाता है। सो यूट्रस शुड कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर डिलीवरी। If it does not happen, if it remains a relaxed structure, that is uterine atony. And when that happens, chances of bleeding or postpartum hemorrhage increases. So before PPH has started, if it is realized that uterus has not contracted properly, uterus is in an atonic state, this drug can be given to contract the uterus. Okay, it is not exactly PPH, but a precursor to PPH. So we can stop it before the PPH begins. And prevent sub-involution of uterus. What do you mean by sub-involution of uterus? Any idea? Uterus, তোরা যারা গাইনিক পড়েছিস, তোদের ওই ফিটাস প্যালপেট করা কিছু শিখিয়েছে? হ্যাঁ, এই অবধি এগোয়, আম্বেলিকাস অবধি ওঠে। এইবার সো ডিউরিং প্রেগনেন্সি the uterus increases in size, but after childbirth the uterus should gradually decrease. After childbirth uterus should gradually decrease. If it does not decrease, again there are chances of delayed bleeding. Immediately na বড় হয়ে থাকলে ব্লিডিং এর চান্স আছে। Also there can be lot of complications. So uterus physiologically should come down to its normal size before pregnancy. When that does not happen, that is called sub-involution of uterus. Uterus ছোট হলো না, 6 to 8 weeks টাইম আছে ইউটেরাসের হাতে ডেলিভারির পরে। ওই 6 to 8 weeks এর মধ্যে ইউটেরাস যদি ছোট না হয়, দ্যাট ইজ সাব-ইনভলিউশন অফ ইউটেরাস। তাহলে অ্যাটনি হলো একদম, হ্যাঁ ওটা ইমিডিয়েটলি, এটা ডিলেড, ঠিক আছে? তাহলে যখন সাব-ইনভলিউশন হলো, আমরা কমপ্লিকেশনের দিকে এগোচ্ছি, সেই স্টেজেও, ইন দ্যাট স্টেজ অলসো উই ক্যান গিভ দিস মেডিসিন আর্গোমেট্রিন to contract the uterus. When the uterus contracts, the large structure tends to become smaller, all right, and go down to its original size. তাহলে এই ইউজ এন্ড সাইড এফেক্ট কে বলবে? পাশে তোকে দে, ওকে দে, বল তোর নামটা কি? সুচিস্মিতা। সুচিস্মিতা, what are the side effects? They are very dangerous group, they have lot of side effects, যার জন্য পিপিএইচ এর ফার্স্ট লাইন হচ্ছে অক্সিটোসিন। বুঝলি? পিপিএইচ এর ফার্স্ট লাইন কি? অক্সিটোসিন। আমার নাম মনে রাখবেন, এক্ষুনি তো নাম বললি কি জানো? সৃজিতা। তাহলে পিপিএইচ এর ফার্স্ট লাইন হচ্ছে অক্সিটোসিন, সেকেন্ড লাইন হচ্ছে এরা। কেন এরা সেকেন্ড লাইন? পিপিএইচ আমি প্রথমে কেন ইউজ করলাম না? মেইনলি বিকজ অফ দেয়ার সাইড এফেক্টস। তো সৃজিতা, হ্যাঁ সুচিস্মিতা, হোয়াট আর দ্য সাইড এফেক্টস? হাইপারটেনশন কিন্তু এরা ভালো রকম করে, nausea vomiting তো করেই, angina precipitate করতে পারে। So these are all important side effects, and high dose can decrease milk secretion. Okay, contraindications, ठीक है? प्रेगनेंसी जब तक है, जब तक बच्चा शरीर के अंदर है, ये दवाई दे नहीं सकते। प्रेगनेंसी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। जब तक बच्चा शरीर के अंदर है आर्गोमेट्रिन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? वो सब तो है ही, हाइपरटेंशन, एंजाइना वो सब है। और इसको छोड़कर भी सबसे बड़ा जो बार बार डिस्कस कर रहे हैं, चारों ओर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फीटल डिस्ट्रेस हो जाएगा, बच्चा मर जाएगा, माँ का भी यूट्रस रप्चर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, ठाकुर क्या लिखा है प्रेगनेंसी के बाद?
नहीं, प्रेगनेंसी के बाद नीचे क्या लिखा है? सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिफोर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। मतलब थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हम ये दवाई दे सकते हैं। बिफोर थर्ड स्टेज इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, सो इन थर्ड स्टेज आई कैन गिव। सो आई वाज टेलिंग यू दैट इन लेबर we cannot use ergometrin, but now I am saying that in third stage of labor we can use. So what is so important, what is so strange about third stage of labor? Any idea? Labor e tinte stage hoy, first stage, second stage, third stage. Third stage of labor e ki ache janis? Third stage of labor e ki ache? Third stage of labor e placenta mane bachcha beriye jay already. In the third stage of labor e kintu bachcha মায়ের শরীরে আর থাকে না। The baby is not inside the mother's body. Baby has completely gone out. Placenta has also separated. So it is in the third stage of labor when we look for all those PPH and all those side effects. Okay. So in the third stage of labor, this drug can be given. ওখানে কিছু হবে না। Otherwise, it might be very strange. Why in third stage of I am saying that in labor we don't use, and now I am saying in third stage I can use. So in third stage of labor it's a different situation altogether. The child is no longer there. Hypertension जदि थाके contraindicated hypertension ठाकुर, क्योंकि वो खुद hypertension करता है दवाई। अगर मदर को ऑलरेडी hypertension है तो नहीं दे सकते। क्या होगा? प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाने से क्या होता है पता है? टर्म पता है तुम लोगों को? Preeclampsia. First occurs preeclampsia, then eclampsia. पढ़बी, ये तुम जान जाओगे पास करने से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন প্রথমেই ক্লাসে কি বলা হয়েছিল যে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন মেইনলি কি করে? তোরা বলে, তোরা এই দিকটা কেউ কিছু বলিসনি। तुम्हारा नाम मैं भूल गया प्लीज। तो यूट्राइन स्टिमुलेंट्स में क्या क्या यूज है? इन जनरल क्या क्या यूज है बोलो? नहीं, मैं एग्जाम्पल नहीं मांग रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यूज क्या है इन जनरल। लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर, प्रोग्रेशन ऑफ लेबर, देन postpartum hemorrhage, okay, and then lastly abortion. So prostaglandin जो है वो mainly it's used in abortion. ठीक है? mainly PGE1, PGE2, PGE1 টার নাম তোরা শুনেছিস মিসোপ্রস্টল, PGE2 এর নাম হচ্ছে ডিনোপ্রস্ট, PGF2 আলফা হচ্ছে কার্বোপ্রস্ট। ঠিক আছে? Now they cause uterine smooth muscle contraction. All right. কিভাবে করে? increases calcium inside the uterine smooth muscles. ঠিক আছে? Now effects on myometrium produce strong uterine contraction. This is very important. Sensitivity to prostaglandins. So prostaglandins, they directly causes uterine contraction. Directly prostaglandins cause uterine contraction. But what is most important is that as pregnancy progresses, the effect of prostaglandin on uterus increases. As pregnancy progresses, effect of prostaglandin on uterus increases. মানে in the first trimester, in early pregnancy, prostaglandin uterus के भालो contract করতে পারে না। In second trimester একটু better, in third trimester আরো ভালো। এটার ইম্পর্টেন্স কি? তোরা এমটিপি কিট তোদের কোথাও আলোচনা হয়েছে? মিফেপ্রিস্টোন, মিসোপ্রস্টল আলোচনা হয়েছে? মিফেপ্রিস্টোনের সঙ্গে মিসোপ্রস্টল দেওয়া হয়। আচ্ছা, ব্যাপারটা হচ্ছে যে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে যেহেতু প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনের এফেক্ট ইউটেরাসের উপর খুব ভালো নয়, সেই জন্য ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে যদি অ্যাবর্শন করতে হয় প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন দিয়ে কাজ অতটা হয় না। সেই জন্য আমরা মিফেপ্রিস্টোন নামে একটা অন্য ওষুধ ইউজ করি, ওটা একটা অ্যান্টিপ্রোজেস্টেরন। ঠিক আছে? এটা এমটিপি কিট যেটা মার্কেটে চলে। ঠিক আছে? আনএক্সপেক্টেড আনওয়ান্টেড প্রেগনেন্সি হয়ে গেলে আজকাল লোকেরা নিজেরাই এমটিপি কিট ইউজ করে। অনেক ঘেটে যায়, আবার অনেক হয়েও যায়, ঠিকঠাক অ্যাবর্শন হয়েও যায়। সেই এমটিপি কিটগুলোর মধ্যে মিফেপ্রিস্টোন থাকে খাওয়ার জন্য, ওটাই মেনলি অ্যাবর্শন করে মিফেপ্রিস্টোন। আর এই মিসোপ্রস্টল থাকে সেটা ইন্ট্রাভ্যাজাইনালি দেওয়ার জন্য। সেখানে মিসোপ্রস্টলের রোল
অ্যাবর্শন নয়, মিসোপ্রস্টল থাকে সার্ভাইকাল রাইপেনিং করার জন্য। আমি বারবারই বলছি, ইফ দ্য প্রোডাক্ট অফ কনসেপশন হ্যাজ টু কাম আউট, দ্য সার্ভিক্স হ্যাজ টু রাইপেন। তাহলে আমি যখন ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারও অ্যাবর্শন করব, আমাকে কিন্তু সার্ভিক্সকে প্রিপেয়ার করতে হবে যাতে প্রোডাক্ট অফ কনসেপশনটা বেরোতে পারে। সেই জন্য মিফেপ্রিস্টোন দিয়ে আমি প্রোডাক্ট অফ কনসেপশনকে বার করছি, অ্যাবর্শন করছি, কিন্তু তার সঙ্গে আমরা ইন্ট্রাভাইজানাল মিসোপ্রস্টল ট্যাবলেট দিই সো দ্যাট দ্য সার্ভিক্স ইজ রাইপেন্ড। এই জন্য মিফেপ্রিস্টোন আর মিসোপ্রস্টল একসাথে দেওয়া হয়। এটাই কিন্তু মার্কেটে চলে, নিজেরা লোকেরা যখন ইউজ করে ডাক্তার না দেখিয়ে এই ওষুধটাই এখন ইউজ হয়। মিফেপ্রিস্টোন ট্যাবলেট খায়, মিসোপ্রস্টল ইন্ট্রাভেনালি ট্যাবলেট নেয়। আর দেখ এফেক্ট অন সার্ভিক্স, prostaglandins induce ripening, softening and relaxation of cervix. Ripening, softening and relaxation. Soft হবে, ripe হবে, soft হবে, relax হবে, তাহলেই তো প্রোডাক্ট অফ কনসেপশন বেরোবে। ঠিক আছে, বারবারই বলছি অ্যাবর্শন অ্যাবর্শন অ্যাবর্শন, তাই তো? এরা লেবারও করে না, পোস্টপার্টাম হেমারেজে ইউজ হয় কারণ ইউট্রাসকে কন্ট্রাক্ট করে, দে ডু কন্ট্রাক্ট ইউট্রাস, so they are used in prevention of postpartum hemorrhage definitely, but abortion is the specific role that it plays which the others don't play. কিন্তু দেখ যখন আমি এদের অ্যাবর্শনের ব্যাপারে বলছি, ডিনোপ্রস্টন, কার্বোপ্রস, মিসোপ্রস্টল, সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার অ্যাবর্শন, প্লিজ নোট, নট ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার, কারণ ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে ইউটেরাসে ভালো কাজ করে না প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনরা। কার্বোপ্রস্ট क्या इंडिकेशन है? Second trimester abortion. Also it reduces postpartum hemorrhage. It is a third line. It is a third line. First drug kire postpartum hemorrhage first ki use korbo? O boluk na. Oxytocin. Second ki use korbo? That okay bolte de. Second oxytocin er pore ki porlam amra? Argometrin or methyl argometrin. তার পরে থার্ড লাইন প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন। ঠিক আছে, সামটাইমস প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনস আর অলসো ইউজ সেকেন্ড লাইন, অক্সিটোসিন সব সময় আগে, তারপরে এটা প্রোটোকল আছে, গাইনিতে তোরা পড়বি। আচ্ছা, মিসোপ্রস্টল পড়ো, ইন্ডিকেশন क्या है? along with mifepristone for abortion, যেটা আমি বললাম, মিফেপ্রিস্টোন ট্যাবলেট খায়, ওটাই অ্যাবর্শন করে, মিসোপ্রস্টল দেওয়া হয়, সেটা রাইপেনিং করে। মিসোপ্রস্টল অ্যালোন ক্যান বি ইউজড ইন সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার অলসো, লাইক others, dinoproston, carboproston মতো misoprostol can be used in the second trimester for abortion, কিন্তু সেইটা এখন অনেক পিছনের ব্যাপার হয়ে গেছে, because it is so commonly used with mifepristone in first trimester. এখানে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার কথা স্লাইডে লেখা নেই, বাট ইউ শুড রিমেম্বার। হ্যাঁ, আমি ব্র্যান্ড নেম জানি না, আমি ইউজ করিনি। আমার কাছে প্রেগনেন্ট পেশেন্ট আসলে আমি বলি গাইনিকোলজিস্টের কাছে চলে যাও, তারপরে ব্লিডিং ফিডিং হবে, ঠিক আছে, ওর জানার দরকার আছে, কিন্তু এটা খুব ডেঞ্জারাস ব্যাপার, বুঝলি? দেয়ার আর আদার বেটার থিংস টু ডু দেন গো টু দ্যাট লেভেল। ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন, দেখ নসা ভমিটিং তো সবাই করে, ইউট্রাইন হাই পেন ফেন তো হবেই, কন্ট্রাকশন করছে ইউট্রাইন পেন হবে, বাট হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট ইজ ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন। প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনস ক্যান স্টিমুলেট ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনস ক্যান স্টিমুলেট ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, সেই জন্য অ্যাজমা পেশেন্টদের ক্ষেত্রে একটু সাবধানে থাকতে হবে। দে ক্যান অলসো কজ, এটা হচ্ছে কার্বোপ্রস্টের, ঠিক আছে। আর মিসোপ্রস্টল কজেস ব্লিডিং, ক্র্যাম্পিং অ্যান্ড ইউট্রাইন হাইপারস্টিমুলেশন। Stimulants are uterine relaxants, and where can we use uterine relaxants? আমি প্রথমেই ডিসকাস করেছিলাম, ইউট্রাস কন্ট্রাক্ট করছে না বলে আমরা স্টিমুলেন্ট দিচ্ছি। সো when the uterus is over contracting, মানে it has started contracting, the labor process started before time, before maturity, if the labor process started, that is called premature labor, then we use these group of drugs so that we can stop the contraction at least for the time being before other necessary steps can be taken so that we can bring out the child. কারণ একটা বাচ্চাকে যদি আর্লি সিজার করে বার করতে হয়, তার জন্য সবার আগে প্রয়োজন, তার জন্য সবার আগে কি প্রয়োজন? ধর একটা মায়ের প্রিম্যাচিওর ডেলিভারি শুরু হয়ে গেছে, 26 উইকস হয়েছে বাচ্চার, আজকের দিনে অবস্টেট্রিক কেয়ার যে জায়গায় গেছে এবং অ্যান্টিনেটাল কেয়ার যে জায়গায় গেছে, নিকু যে জায়গায় গেছে, একটা 26 সপ্তাহের বাচ্চা বার করে এনে বাঁচানো আরামসেই সম্ভব। 16 সপ্তাহের বাচ্চাও বাঁচতে দেখেছি। হ্যাঁ,
অনেক দিন ধরে নিকুতে রেখে 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 তারপরে সুস্থ করে বাড়ি গেছে, যখন আর মানে ধর 3 মাস 2 মাস নিকুতে থেকে, এটাও হয়। তো তাহলে সেই বাচ্চাটাকে সিজার করে বার করে আনতে হবে, বাচ্চাটাকে সিজার করে বার করে আনতে হবে। কিন্তু তার আগে কিছু ব্যাপার আছে। কি ব্যাপার আছে? প্রথমত মাকে একটা হায়ার সেন্টারে নিয়ে যেতে হবে, যেখানে সেখানে এই সিজারও করা যাবে না, যেখানে সেখানে এই বাচ্চাকে সেই সাপোর্টও দেওয়া যাবে না। সো they have to be taken to a higher center. To by that time you have to stop the uterine relaxation. That is the first point. Second point, very important, very very important, more important. If before 34 to 36 weeks you are bringing out a child, the major complication that happens to the child is something called acute respiratory distress syndrome, ARDS, hyaline membrane disease. এটা একটা লাংয়ের প্রবলেম হয়, বাচ্চার লাং ইজ ইম্যাচিওর, একটা ইম্যাচিওর লাং মায়ের বডি থেকে বেরিয়ে আসলে সার্ভাইভ করতে পারে না। সো ইয়েস, ডেফিসিয়েন্সি অফ সারফেক্টেন্ট, সারফেক্টেন্ট ইজ নট, এটা আমি ডিটেলে যাচ্ছি না, বাট এক কথায় হচ্ছে লাং ইজ নট ম্যাচিওর্ড এনাফ, there is deficiency of surfactant. Now, so there is one drug which when given to the mother over 48 hours, 36 to 48 hours, the lung matures. ঠিক আছে, at least অনেকটা বাচ্চার লাংটা ম্যাচিওর করে যায়। তাহলে কি হয়, আমি যদি সিজার করে বাচ্চাটাকে বার করে আনি, বাচ্চাটাকে বাঁচানো অনেক সহজ হবে। আর বাচ্চার ওই স্টেরয়েড মাকে কি দেওয়া হয়? ডেক্সামিথাসোন এন্ড বিটামিথাসোন, মোর প্রেফারেবলি বিটামিথাসোন, অলসো ডেক্সামিথাসোন। বিটামিথাসোন ইউজুয়ালি দেওয়া হয়। These are steroids, potent long acting steroids. Now if that process is not done and the child is brought out, then what will happen? The child will suffer from acute respiratory distress syndrome and the child will die. তো এই সময়টুকু, এই কয়েক ঘন্টা বা অ্যাটলিস্ট 1-2 দিন, এই সময়টুকু বার করার জন্য ইউটেরাসটাকে যদি রিল্যাক্স রাখা যায়, ডেলিভারিটাকে যদি আটকানো যায়, ঠিক আছে? তো অলরেডি whatever is written, I have told you, used to suppress premature labor between 24 to 34 weeks of gestation, postponing delivery for I told you just now, administration of corticosteroids that promote fetal lung maturation. Just now I have told you, fetal lung maturation এর জন্য স্টেরয়েড দিই, সেই টাইমটা বাই করছি, and transfer the women to a higher center. ঠিক আছে? Tocolytic administration requires continuous monitoring of pregnant women and fetus. Tocolytics are very toxic drugs. মানে খুব প্রয়োজন না পড়লে ইউজ হয় না। Tocolytics are very toxic drugs. They have to be given under continuous supervision. Please remember. ঠিক আছে? সেই জন্য খুব কমনলি ইউজ হয় না। ঠিক আছে? Most of the tocolytics are now out of use. US FDA, যেটা অ্যাপেক্স বডি পুরো পৃথিবীর বলতে পারি, সবাই তাকে ফলো করে ড্রাগ সেফটির ব্যাপারে, ড্রাগের ইন্ডিকেশনের ব্যাপারে। US FDA বেশিরভাগ টোকোলাইটিক বন্ধ করে দিয়েছে। হ্যাঁ, তাও কিছু কিছু টোকোলাইটিক এখনো ইন্ডিয়ায় ইউজ হয়, ইউএসএতেও ইউজ হয়। সেইগুলো এখানে ডিসকাস হয়েছে, এর মধ্যেও কিছু ব্যান হয়ে গেছে। তা কি কি টোকোলাইটিক আছে দেখ, আমরা এখানে লিস্টটা না দিয়ে এক এক করে স্লাইড চলে যাই। প্রথমে হচ্ছে বিটা 2 অ্যাগনিস্ট, রিটোড্রিন বলে, রিটোড্রিন। এরা ডাইরেক্ট ইউটেরাসকে রিল্যাক্স করে, ডাইরেক্ট ইউটেরাসকে, ইউটেরাইন স্মুথ মাসেলকে রিল্যাক্স করে। কিন্তু এরা কি বিটা 2 অ্যাগনিস্ট। বিটা 2 অ্যাগনিস্ট মানে একদম অ্যাড্রেনার্জিক সিস্টেমে গিয়ে কাজ করছে। ঠিক আছে, ইউটেরাসকে রিল্যাক্স করছে যেরকম, সেরকম পুরো কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমে কাজ করে, যার ফলে অনেক কার্ডিওভাস্কুলার কমপ্লিকেশনস হয়। হাইপোটেনশন, ট্যাকিকার্ডিয়া, অ্যারিথমিয়া, পালমোনারি ইডিমা, এছাড়া হাইপারগ্লাইসেমিয়া, ঠিক আছে, হাইপোক্যালেমিয়া, রেস্টলেসনেস, অ্যাংজাইটি, প্রচুর সাইড এফেক্ট। ফিটাসের ওপরও প্রচুর সাইড এফেক্ট, পালমোনারি ইডিমা, ট্যাকিকার্ডিয়া, নিওনেট ক্যান ডেভেলপ হাইপোগ্লাইসেমিয়া, প্যারালাইটিক আইলিয়াস। ঠিক আছে, তার জন্য বিটা 2 অ্যাগনিস্ট, লাস্ট লাইন, হ্যাভ বিন ডিসকন্টিনিউড ইন ইউএসএ। রিটোড্রিন ইন্ডিয়ায় এখনো ইউজ হয়, ইউএসএ তে ইউজ হয় না। ঠিক আছে, আর ওই দেখ প্রেগনেন্ট উইমেনে যদি কার্ডিয়াক ডিজিজ থাকে, বিটা ব্লকার ইউজ হয়, তাহলে এটা দেওয়া যাবে না, সোজা কথা। তো এটা ইন্ডিয়ায় এখনো ইউজ হয়, প্রচুর সাইড এফেক্ট, খুব সাবধানে দিতে হবে, ইউএসএ তে ব্যান। সেকেন্ড গ্রুপটা হচ্ছে
ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার নিফেডিপিন, এরাও ইউটেরাসকে রিল্যাক্স করে। কি করে? ইউটেরাস মাসেলে ক্যালসিয়াম লেভেল কমিয়ে দেয়, ঠিক আছে? ব্লক ক্যালসিয়াম ইনফ্লাক্স ইন দ্য ইউটেরাইন মাসেল সেলস। হয়ে গেল, ইউটেরাইন মাসেলকে রিল্যাক্স করে। এদেরও প্রচুর কমপ্লিকেশন রয়েছে, একই ধরনের বেশিরভাগ কমপ্লিকেশন রয়েছে, বাট এরা এখনো ইউএসএ তে ব্যান হয়নি, আন্ডার সুপারভিশন মাইট বি ইউজড। বাট দিস থার্ড গ্রুপ, oxytocin antagonist atosiban, see oxytocin hormone whenever labor begins, premature হোক আর অ্যাকচুয়াল টাইমেই হোক, whenever labor process begins, তখন শরীরে অক্সিটোসিন হরমোন লেভেল রাইজ করে, ঠিক আছে? অক্সিটোসিন হরমোন ন্যাচারালি রাইজ করে। অক্সিটোসিন হরমোনের কাজ হচ্ছে ইউটেরাসকে কন্ট্রাক্ট করিয়ে লেবারটাকে প্রোগ্রেস করা। বডিতে অক্সিটোসিন হরমোন থাকে। যখন একজনের লেবার স্টার্ট হয়ে গেছে, প্রিম্যাচুরই হোক, তার বডিতে অক্সিটোসিন লেভেল রাইজ করেছে, সেই অক্সিটোসিনটাকে ব্লক করার, যদি ব্লক করতে পারি, তাহলে উই ক্যান স্টপ দ্য প্রসেস অফ কন্ট্রাকশন দ্যাট ইজ গোয়িং অন। নর্মালি অক্সিটোসিন বেড়েছে, অক্সিটোসিনের এফেক্টটাকে যদি ব্লক করতে পারি, অক্সিটোসিন ব্লক করতে পারি, দেন দ্য প্রসেস অফ কন্ট্রাকশন উইল স্টপ টু সাম এক্সটেন্ট, দেয়ার উইল রিল্যাক্সেশন। সেটাকে বলে oxytocin antagonist atosiban. This is given IV and it is used nowadays. Atosiban is used even in USA. Commonly it is used as an tocolytic. Atosiban. Magnesium sulfate, এটাকেও এককালে ইউজ করা হতো, now it is no longer used. There are miscellaneous agents like progesterone, NSAIDs, যারা ইউট্রাইন কন্ট্রাকশন কমাতে পারে, but they are also no longer clinically used. তার মানে ওই atosiban ইউজ হয়, অক্সিটোসিন অ্যান্টাগনিস্ট অ্যাটোসিবান, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার নিফেডিপিন ইউজ হয়, আর ইন্ডিয়াতে এখনো বিটা 2 অ্যাগনিস্ট রিটোড্রিন ইউজ হয়। ইট ইজ অ্যাভেলেবল অ্যাজ ওরাল মেডিকেশন। অনেক পুরনো ডাক্তার, নতুন ডাক্তার এখনো রিটোড্রিনটা ইউজ করে, ঠিক আছে? এই হচ্ছে ব্যাপার, এই হচ্ছে ইউজ। ওকে।